then Coastal Road, these mega projects. Pardon? No. Just for your information, as far as vaccination is concerned, Government of India is a single window to source out these vaccines. Whether the present vaccines in Hyderabad or Serum Institute Pune or new vaccine which will come up, except Government of India, nobody like Government of Maharashtra or BMC can procure this vaccine from anywhere. There is only single window procurement and there is single window distribution. So we will have to strictly go by the SOPs, guidelines, instructions of Government of India when we go for the vaccination drive. And it's right also, I would say, because if you want to vaccinate 135 crore people, there has to be some unified command. It is the world's biggest vaccine campaign. You can't have multiple agencies doing vaccine campaign. No. Issue is that right now, the first 3 crore Government of India has already announced for frontline workers and healthcare workers, free vaccination. And I am sure that if you've seen the budget other day before yesterday, in the budget they have kept 35,000 crore rupees for vaccination. So I am sure that 35,000 crore has to go for this activity only. And you can't vaccinate 135 crore people in 1 year. It may take 2, 3, 4 years to vaccinate. And if 35,000 crore is kept for 1 year for a scheme which will take 2, 3 years to complete, I am sure it will stay taking care of your question. Yeah. No, when we explore something, it does take some time. It may take 6 months, 1 year for that. Yeah. That is not in my control. I can't call it additional taxation. It is part of the act. Something which is hacking as part of the act, we can't. We are helpless. Thank you. Hanji? 77.5. Thank you. तर साहेबांनी चांगला मुद्दा मांडला आहे. आपले महानगरपालिकेची एकूण 932 प्रायमरी स्कूल्स आहेत आणि 224 सेकंडरी स्कूल्स आहेत. आता सध्या याला आपण महानगरपालिका शाळा क्रमांक अमुक म्हणून म्हणतो. ही सर्वांना आपण मुंबई पब्लिक स्कूल्स असा आपण रिनेमिंग करतो आहे 1 एप्रिलपासून. हे जो 11, 11:30 शाळा आहेत, ऑल ऑफ देम विल बी रिनेम्ड ॲज मुंबई पब्लिक स्कूल्स. कारण आता आपण अनेक CBSE ICSE बोर्डची एकसुद्धा शाळा आणतो आहे. चालू वर्षामध्ये आपण 10 नवीन शाळा सुरू करतो आहे CBSE बोर्डाची. आणि या शाळांना अपग्रेड करणे अँड टप्प्याटप्प्याने ओव्हर द इयर्स टू ब्रिंग देम टू पब्लिक स्कूल लेवल आपण पहिला पाऊल उचलतो आहे इन दिस इयर. अँड ऑल स्कूल्स इन मुंबई अंडर BMC विल बी नोन एज मुंबई पब्लिक स्कूल्स. हां, ते टप्प्याटप्प्याने आपण दर्जा सुधारण्याच्या सुद्धा आम्ही काम हाती घेतो आहे. हां, सेक्टर आहे हेल्थ डिपार्टमेंट. तिथे आपण 4,728 कोटीची आपण तरतूद केलेली आहे. आणि या अंतर्गत आपण भगवती हॉस्पिटलच्या 75 कोटी, सायन हॉस्पिटल 75 कोटी, कॅन्सर हॉस्पिटल, प्रोटोन थेरपी, त्यानंतर MT अग्रवाल हॉस्पिटल, नायर डेंटल कॉलेज, सेंटनरी हॉस्पिटल गोवंडी, टाटा कंपाउंड हॉस्पिटल बिल्डिंग, KB भाभा हॉस्पिटल बँड्रा, अपग्रेडेशन ऑफ प्लाझ्मा सेंटर इन KEM, इन कन्स्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग इन RN कूपर हॉस्पिटल, असे प्रकल्प हाती घेतो आहे इन द इयर 21-22. उसमें दोनों काम विचार करेंगे.
We will have some formula that whatever is the value of the tenement, that equivalent amount we can offer him in cash. So he doesn't want to go far away. As per? No. It's a compensation scheme. It's not land acquisition. Because land acquisition, you don't need to reserve this money, then that will come from the land acquisition fund. एक मिनिट. देन एक पुढचा इश्यू असा आहे, आम्ही एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे की मुंबईमध्ये जे आपले डबेवाले आहेत ते 1870 पासून म्हणजे जवळपास 151 वर्षापासून आपली शहराची सेवा करत आहे आणि डेली ते 2 लाख लोकांना घरच्या जेवण पुरवतात. तर त्यांची एक दीर्घ मागणी होती की एक डबेवाला भवन करावा. सो आम्ही या बजेटमध्ये प्रोव्हिजन केलं आहे की एक मोकळ्या जागेवर एक डबेवाला भवनची एक निर्मिती करण्यात येईल ॲज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू डबेवालास. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटी विच विल अंडरटेक इन द इयर 21-22. कि आउट ऑफ द वे हम कोई नया कर नहीं रहे हैं. अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स में कि हर 5 साल बाद में आपका प्रॉपर्टी टैक्स इतना टके बढ़ाना पड़ेगा, और अगर नहीं बढ़ाना तो आपको ऑर्डिनेंस निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट से या कैबिनेट डिसीजन लेके आपको एक्ट कमेंट करना पड़ेगा. ऐसा जो कोई वार्ड है वो तो नेचुरल वार्ड है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर हमने अपनी तरफ से कोई वार्ड नहीं किया है. हाँ बोलो. Well, I don't want to comment on that because that is his personal opinion. It is not government stand. No. What do you mean by a system planning? Planning authority means planning authority means की इट इज नियोजन प्राधिकरण आहे जो शहराचं नियोजन करायचं आहे. हाँ मतलब कि जो एक प्लानिंग अथॉरिटी मीन्स कि एक वो नियोजन करने वाली संस्था, एक प्राधिकरण है. उस नियोजन प्राधिकरण जब वो कोई कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बननी है, कहाँ पे स्कूल बनना है, कौन सा रिजर्वेशन का क्या होएगा, जो डीपी रिजर्वेशंस हैं, वो जो अपना डीपी प्लान है वो शहर का एक ही हो जाएगा. अब अभी बीकेसी में एमएमआरडी का प्लान चलता है, एसआरए अपना प्लान बनाती है, स्लम्स में हम अपना प्लान बनाते हैं, यहाँ कई सारे डीपी प्लान चल रहे हैं. उससे जो शहर का एक इंटीग्रेटेड एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें उसकी बाधा आ सकती है. If you take example of major cities in the world, nowhere you have multiple planning authorities. Every planning authority can go on a different angle. Pardon? No, I am sure. Look, change is only one thing which is constant. So I am sure change will happen there also. Yeah. एक जना में हाँ उसमें आपको मालूम होगा कि हमने 1 नवंबर को हमने पार्किंग अथॉरिटी का काम शुरू किया है पूरे मुंबई शहर के लिए. और अपने जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर अमरनाथ झा साहब, जो पहले जिन्होंने डीपी प्लान भी बनाया था मुंबई का 234, उनको हमने अपॉइंट किया है. और वो पार्किंग अथॉरिटी अभी पूरा मुंबई का प्लान बना रही है कि पार्किंग कहाँ पे कैसे बढ़ाई जाए. फॉर एग्जांपल उन्होंने एक आइडिया ये दिया है, अगर आपकी प्राइवेट सोसाइटी है
वहाँ 20 पार्किंग हैं और लोग 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं और शाम को 6 बजे वापस आते हैं, तो 10 से 6 वो पार्किंग खाली है। उस टाइम अगर कोई मंत्रालय आ रहा है तो बाजू में वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सके चार्ज देने के बाद। इस तरह के वो आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। और पार्किंग अथॉरिटी अलग अलग हमें अभी एक प्लान बना के देगी कि मुंबई में पार्किंग प्रॉब्लम कैसे ईज़ करना है उसको। हम अभी पार्किंग अथॉरिटी का काम जोरों शोरों से चल रहा है। But this won't be happen. What you mentioned, this won't be in the terms of reference. But how to make it financially viable on a long-term basis, that report will get from the consultant for BEST. But privatization is not an option. Then all my friends would be aware that Mumbai has recently become part of C40 cities in the world. मुंबई जगामध्ये एकूण 40 असे शहर होते, लॉस एंजलस, न्यूयॉर्क, लंडन, टोकियो, जो क्लायमेट चेंजमध्ये त्यांनी एक ग्रुप तयार केला होता. इनिशियली त्याच्यामध्ये 40 मोठे शहर जगाचे एकत्र आले. ते बोलले की जे काही आता क्लायमेट चेंज होतो आहे त्याला तोंड देण्यासाठी वी शुड ऑल जॉइन हँड्स अँड स्टार्ट वर्किंग अँड हेल्पिंग इच अदर, लाईक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बसेस, पुटिंग मोर बायसायकल्स और कार्बन जनरेशन पॉईंट्स और हॅव्हिंग सम ग्रीन एनर्जी, डिसॅलिनेशन प्लांट्स, ज्याच्यामुळे सोलर प्लांट्स, ज्याच्यामुळे वी कॅन ॲड्रेस द क्लायमेट इश्यूज. त्या आणि आताच जस्ट अबाउट 3 months बॅक मुंबई हॅज ऑल्सो जॉईंड ॲज मेंबर ऑफ दॅट C40 cities in the world. So we had a conference just last week with the C40 cities, and we'll have weekly Zoom meetings with the C40 countries. And this is a great initiative taken by Honorable Aditya Thackeray sir. त्यांचे पुढाकारमुळे हे सर्व शक्य झालेलं आहे, कारण गव्हर्नमेंट लेवलवर त्यांनी खूप पाठपुरावा करून मुंबईला हे त्याच्यामध्ये ॲड करून घेतलेलं आहे. सो आफ्टर वी बिकेम मेंबर ऑफ C40 cities in the world, now BMC have decided that to address climate change and pollution issues like air pollution and other pollution, the climate change department will be created in BMC. In a new department in BMC, climate change department will be created in BMC with effect from 1st April 2021. महानगरपालिकेकडून मुंबई महानगरपालिकाला 1600 कोटी रुपये येणं आहे फ्रॉम SRA. आपल्याला माहीत आहे की शासनाने काही वर्ष आधी एक निर्णय घेतला होता की SRA डेव्हलपर्सला 25% प्रीमियम द्यावा लागेल रेडी रेकनर इफ द लँड डझंट बिलॉंग टू द डेव्हलपर. सो बरेचसे असे लँड्स आहे जिथे लँड ओनरशिपचं BMC पर वर्षांवर झोपडपट्टी झालेली. आता एखादा डेव्हलपर लोकांची कन्सेंट घेऊन सोसायटीचं रेझोल्युशन घेऊन जेव्हा अर्ज टाकतो SRAला फॉर वर्क ऑर्डर, सो ही इज सपोज टू पे 25% ऑफ द रेडी रेकनर ॲज अ प्रीमियम विच हॅज टू कम टू द लँड ओनर. अशा 1600 कोटी आज SRAकडे डिपॉझिट झालेले आहेत आणि ते SRAने BMCला वर्क करायचे आहे. सो त्याच्या आमच्या पाठपुरावा झालेला आहे. आणि परवा माझी आणि जे काही आपले प्रधान सचिव गृहनिर्माण आहेत त्यांची बैठक झाली होती. त्यांनी कबूल केला आहे की आम्ही लवकरात लवकर हे 1600 कोटी त्यांच्याकडे पडून नाही, ते वापरू शकत नाही, त्यांच्याकडे सेपरेट हेडमध्ये आहे, फक्त ते आम्हाला ट्रान्सफर करणार आहे. हे 1600 कोटी ट्रान्सफर केल्यामुळे आम्हाला एक फायदा होणार आहे. वील गेट सम ॲडिशनल फंड्स फॉर आवर वर्क्स. Initially when the SRA scheme came in 1996 till about 2008-09, no premium was there. Later on this 25% premium was added somewhere in 2008-09. It is pending since that time. No, I don't think I'll be happy if I get the original amount from SRA, but our target is to get this amount for this month end. Yeah. Let me complete. नेक्स्ट आहे एकूण शासनाकडून जे काही गव्हर्मेंटचे आमच्याकडे ग्रांट्स आहेत की गव्हर्मेंटच्या काही शेअर मिळतो आम्हाला BMCला, एकूण 5274 कोटी गव्हर्मेंटकडून येणे आमच्याकडे शिल्लक आहे, विच गव्हर्मेंट हॅज टू ट्रान्सफर टू BMC.
5,274 crore रुपीज, 5,272 कोटी रुपया गव्हर्नमेंटकडून येणं शिल्लक आहे. त्याच्यासुद्धा आम्ही पाठपुरावा केलेला आहे आणि पत्रव्यवहार आता सुरू झालेला आहे. दिस वर्क वॉज ऑल्सो गॉन इन ॲडव्हान्स स्टेज अँड व्हेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग this 5,200 crore rupees to be transferred from government to BMC, which will also help us in undertaking our activity. This is our money which government will transfer to us. Next point आहे, They have a copy of this. They have a copy of this. फिर भी लिख लेते हैं. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू, काही आमचे जे काही महत्त्वाचे प्रकल्प आहे, रस्ते रुंदीकरण आहे किंवा एखादा नवीन फ्लायओव्हर करायचा आहे किंवा एखादा इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहे, तिथे काही ठळक 10, 20, 25 झोपडे असतील आणि तिथे आपण जेव्हा त्यांना PAP ऑल्टरनेट टेनेमेंट ऑफर करतो की माहूरला किंवा मानखुर्दला लोक जायला इच्छुक नसतात आणि त्याच्यामुळे हे प्रकल्प रखडतात, लोक कोर्टात जातात आणि आपल्याकडे जो प्रचलित धोरण अशा आहे की त्यांना आपण कुठेतरी मनोरीला, कुठेतरी इकडे मानखुर्दला एखादा PAP टेनेमेंट दाखवायचा की तुम्ही तिकडे जा आणि व्यक्ती जात नाही आणि अल्टिमेटली प्रोजेक्ट रखडतो. सो जिथे काही मोठ्या प्रमाणाने शिफ्टिंग होणार आहे असे घराची, तिथे हे लागू होऊ शकत नाही कारण ते आपल्या बोजा फार येईल. तिथे PAP टेनेमेंटची आपली पॉलिसी तशीच राहील. परंतु वेअर सम 10, 20, 50 टेनेमेंट्स आर देअर वी हॅव नाव कॅप्ट 100 crore rupees in the budget in 21-22 and we will try to give them compensation as per ready reckoner for telling them to vacate that premises. सपोजिंग एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये फक्त 10-20 झोपड्याचे इश्यू आहे आणि 10-20 झोपड्यांना आपण रोख रक्कम दिली आणि लवकर ते क्लिअर करून घेतला, सो वी विल कम्प्लीट द प्रोजेक्ट फास्ट अँड सेव्ह लॉट ऑफ मनी विच अल्टिमेटली वी हॅव टू पे बिकॉज ऑफ एस्केलेशन्स. सो दिस इज न्यू आयडिया वी आर ट्राईंग टू ट्राय दिस इयर अँड वी हॅव रिझर्व्ड 100 crore rupees फॉर दिस ऑल्सो. Incentive, some volume is increased. But assuming no volume is increased, still the loss cannot be more than 400 crores. Not 10,000 crore, not 6,000 crore. आणि पुढचे वर्षी जो 21-22 आहे ते वर्षामध्ये आपल्याला जे काही 2200 कोटी शॉर्टफॉल आहे, एरियर आहे, जो लोक भरू शकले नाही ते सुद्धा मिळणार आहे आपल्याला. उलट नेक्स्ट इयरमध्ये हे 2200 कोटी ॲडिशनल उपलब्ध होणार आहे बिसाइड्स नॉर्मल रिकव्हरीज ऑफ नेक्स्ट इयर. अँड बिकॉज ऑफ दॅट इज वाय वी आर व्हेरी होपफुल द नेक्स्ट इयर देर विल बी बिग जम्प इन आवर रेव्हेन्यू. दॅट इज वाय आम्ही 39,000 crore बजेट तयार केला यावर्षी, विच इज ऑलमोस्ट 16.7% increase over the last budget in total budget size. So this is very important point which I want to drive home. So to No. Supposing if I am a real estate developer and I was to build a project and my premium was 100 crore rupees, I have got 50% permanent rebate. So I will get 50 crore only. Remaining 50 crore, no area will come to me. So I am saying that amount is 2,200 crores. So now what you are basically saying is that because the government has revised its policies, therefore BMC has revised its budget. Correct? No. We had revised our budget in December only. That's right. Yeah. What I am asking is in 2019-20, 1920? 2021, Huh. when you made your budget, you expected an X amount from the real estate industry. Yeah, that was 3880. 3,880 कोटी. Then in December, the government said we will reduce the premiums by 50%. No. Government said that on 14th of January. We had decided in December only because that. You are only giving your approval to the government, not saying that we are ready to forego Yeah. 50%. So which means in December BMC already cut its loss by saying that now this is not coming, therefore it is not counted in our budget. Is that correct? No, you are partly correct, partly incorrect, because in November, December, when we did the exercise, we knew less property tax is coming. We knew that less this 50 premium thing will come. We took the overall picture into consideration.
and overall we reduced the budget by 20 to 59 crores, which included reduction in property tax also. It was just not on premium thing only. No, property tax, you are fully confident you will recover it next year. But in the present, Something which is gone. yeah, So the 2200 crore which was to come from the real estate has been written off by the BMC. we have not written off. In fact, my personal belief is that with like for example, government did reduced stamp duty from 6% to 2%, and in the month of October, the government collected 8,000 crore rupees, 8,200 crore rupees. It has broken the records of October 19 and October 18 also. So I am also hopeful that the volume will increase so much, we may exceed the budget, exceed the target 3,800 crores. Because supposing one project is 100 crore rupees, and that project was not getting viable, so BMC was getting zero. But now, if that 50 crore makes the project viable, I may get 50. So, in a number of projects, I may get this additional amount. No, but as on in December when you revised your budget, you have written off 2,200 crore. March you may make more money. No, it is not a question of writing off. It is a question of estimating and reducing our expenditure. Assuming that this time there may be revenue shortfall. So revenue shortfall can be on various fronts. It can be like doing maafi to hotels in the property tax, in the kindness package. It could be because in hoardings we waived off 4 months license fees. It could be projected loss because of some other issues. So all put together, we take a holistic approach. When we do the revised estimate of the budget, revised estimate is not done because of one factor. जे काही आपली मुंबईमध्ये नागरिकांचे सुखसोयीसाठी काही फॅसिलिटीज आहेत. फॉर एक्झाम्पल गार्डन्स, पार्क्स, ट्रॅफिक आयलँड्स, फ्लायओव्हर्स, फुटपाथ्स, यासाठी आम्ही एक धडक मोहीम काढतो आहे. And it's a 1-year program. It will finish by the 31st December of this year. आणि याच्यामध्ये हे जे काही मूलभूत पायाभूत सुविधा आहे त्याला भक्कम करणे आणि आणखीन त्याला उत्तम करणे या दृष्टीने आम्ही एक आराखडा तयार केलेला आहे. आणि त्याची अंमलबजावणी आता थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवारीपासून मी सर्व वर्क ऑर्डर्स इश्यू होणार आहे त्याचे. त्यामध्ये आम्ही वॉर्ड ऑफिस प्रत्येक वॉर्डाकडून आम्ही एक याचे नियोजन मागून घेतला होता की त्यांनी डिसेंट्रलाइज प्लॅनिंग करावी आणि वॉर्ड्सने ठरवावा की प्रत्येक वॉर्डमध्ये एक 4 ते 5 फुटपाथ, प्रत्येक वॉर्डमध्ये 4 ते 5 फ्लायओव्हर्स, प्रत्येक वॉर्डमध्ये 5 गार्डन्स, प्रत्येक वॉर्डमध्ये 5 ट्रॅफिक आयलँड्स, प्रत्येक वॉर्डमध्ये अशी 5 मोठी वॉल्स जिथे वॉल पेंटिंग करून आपण एस्थेटिकली शहराला चांगला करू शकतो. जसा आपलं ते राजभवनला भिंतीला केला आहे. तसेच सार्वजनिक शौचालय, त्यानंतर एक आमच्या लॉट 11च्या 22,000 शौचालयाचे बांधकाम चालू आहे. असे 10 आयटम्स आहे जिथे आम्ही स्थानिक वॉर्ड ऑफिसर्सकडून ही आमची कारवाई जवळपास मागचे 3 महिन्यापासून चालू होती. त्यांच्याकडून हे सर्व मागून घेतले हे प्रस्ताव. आणि आता यानुसार एकूण मुंबईमध्ये 149 फुटपाथ्स, 149 फुटपाथ्स ज्याची लांबी 160 किलोमीटर आहे. म्हणजे 149 फुटपाथ्स विथ द लेंथ ऑफ 160 किलोमीटर्स याचे टोटली अपग्रेडेशन होणार आहे. यू कॅन से दे विल बी रिबिल्ट. सो आणि दे विल मेड फ्रेंडली विथ डिफरंटली एबल्ड पीपल. They will be designed in such a way it is easy to walk. Beautification will happen, सौंदर्यीकरण. अशा 149 फुटपाथचं काम हाती घेऊन त्यांना वर्क ऑर्डर फरवरी अखेर देऊन 31 डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करायचे आहे. याशिवाय 128 ट्रॅफिक आयलँड्स ज्याचे काही ठिकाणी फाउंटेन लावणे, काही ठिकाणी हॉर्टिकल्चरच्या करणे, अशा प्रकारचे
128 ट्रॅफिक आयलंडच्या ब्युटिफिकेशन. त्यानंतर मुंबईमध्ये एकूण 344 फ्लायओव्हर्स आहेत आणि 344 फ्लायओव्हर्स पैकी आम्ही 19 किलोमीटर लांबीचे एकूण 42 फ्लायओव्हर निवडलेले आहे. आणि हे सर्व जे 42 फ्लायओव्हर्स आहेत इथे एक पहिला ते टोटली आम्ही स्वच्छ करणार आहे फ्लायओव्हरला खालून. तिथे काही खाली भंगार असतील, गाड्या असतील, काही कचरा असेल किंवा अतिक्रमण असेल, ते 42 फ्लायओव्हरचा सर्व काढला जाईल. आमच्याकडे यादी आहे, वी कॅन शेअर द लिस्ट विथ यू. सो ते 42 फ्लायओव्हर्स विल बी क्लीन्ड अप. आणि काही फ्लायओव्हर्स खाली आम्ही हॉकी स्टेडियम करतो आहे फ्लायओव्हरच्या खाली. काही ठिकाणी आम्ही फुटपाथ करतो आहे आणि जवळपास सर्वमध्ये आम्ही हे गार्डनिंग आणि हॉर्टिकल्चर करतो आहे. सो ऑल दिस 42 फ्लायओव्हर्स will be beautified with horticulture or footpaths for walking or some sports activity will be done under these flyovers. So this is the third item. Fourth item is we plan to construct 15,400 toilets seats in the city of Mumbai by 31st of May. इन द नेक्स्ट 3 months. म्हणजे की एक आमच्या लॉट 11चा प्रोग्राम आहे, त्याच्यानंतर 22,000 शौचालय सीट्स आपल्या का नवीन बांधायचे किंवा मागची जो खराब झालेली आहेत अपग्रेड करायची आहे. त्यापैकी 4,000 आता बांधली गेली. जो 18,000 शिल्लक आहे त्यापैकी 15,400 न्यू सीट्स विल बी क्रिएटेड बाय 31st of May. And this 15,000 toilet seats will become available to our brothers and sisters, especially in weaker section of society, for use by 31st May. Then next आहे 108 असे मोठे जो सार्वजनिक शौचालय आहे, पब्लिक टॉयलेट्स, त्याचं अपग्रेडेशन आम्ही हाती घेतो आहे. आणि ते सुद्धा हे 108चं अपग्रेडेशन विल बी डन बाय 31st of December. नेक्स्ट आहे प्रत्येक वॉर्डमध्ये एकूण 5 गार्डन्स आम्ही निवडले आहे. अशा 24 वॉर्डमध्ये 120 गार्डन्सच्या ब्युटिफिकेशन आणि अपग्रेडेशन हाती घेण्यात येणार आहे, स्टार्टिंग फ्रॉम फेब्रुवारी लास्ट वीक वर्क ऑर्डर टू एंड ऑफ डिसेंबर. त्यानंतर मुंबईमध्ये माझे अल्टिमेट लॉस विल बी 0 बिकॉज these will be recovered as arrears in next year. Their property tax, मी जर प्रॉपर्टी टॅक्स भरला नाही माझ्या फ्लॅटच्या या वर्षामध्ये तर नेक्स्ट इयर मग भरावाच लागेल. असला कुठला कायदा नाही की मला ते आपोआप ते लॅप्स होईल किंवा पैसा मिळणार नाही. दुसरा जो इश्यू आहे ते आहे जे आपला DP प्लॅन आहे, DPCR 2034 या अंतर्गत जे काही प्रीमियम्स असतील आपण ते 50% सवलत दिलेली आहे रिअल इस्टेट इंडस्ट्रीला, जेणेकरून जे काही बंद असलेले रखडलेले प्रकल्प आहे रिअल इस्टेटचे ते मार्गी लागणार. ते जर मार्गी लागले तर आपल्याकडे व्हॉल्यूम्स वाढणार आणि व्हॉल्यूम्स वाढली तर परत आपल्याला तेवढीच अतिरिक्त निधी मिळू शकतो अशा आमच्या एक धारणा आहे. परंतु जरी व्हॉल्यूम वाढले नाही तर DP अंतर्गत आम्हाला एकूण 3,880 कोटी 3880 3,880 कोटी रुपया अपेक्षित होता कोटी रुपया आणि आतापर्यंत 960 करोड जमा झालेला आहे 3,880 कोटीचे अगेन्स्ट. आणि आमचा एक अंदाज असा आहे की 1,200 कोटी मला 31 मार्चपर्यंत मिळणार आहे. कारण मागचे 8-9 महिन्यापासून अनेक लोक प्रतीक्षित आहे की आम्ही ऑर्डर केव्हा काढायचं आणि लोकांनी केव्हा पैसे भरणार. ते आता कारवाई सुरू होणार आहे तरीसुद्धा आम्ही असं गृहीत धरतो की अजिबात व्हॉल्यूम वाढणार नाही, फक्त 300 कोटीच मिळणार आम्हाला. तर आम्ही 900-1200 म्हणतो आहे. तर हे 3880 - 1200 इथे हे 2,780 कोटीचे शॉर्टफॉल आहे. 2680 2,680 कोटीच्या. सो हे जे 2,680 कोटीच्या आम्हाला उत्पन्नामध्ये जे काही एक घट दिसतो आहे, आम्ही हे विचार करून आधीच जेव्हा आम्ही 20-21चा बजेट होता त्याचे रिवाईज एस्टिमेट जेव्हा केले नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यामध्ये, आम्ही रिवाईज एस्टिमेट करताना आमच्या जे काही
ओरिजिनल बजेट होता त्यामध्ये आम्ही $2200 कोटी आम्ही कमी केला. म्हणजे की आमचा जे काही नियोजित खर्च होता की 20-21मध्ये किती खर्च करायचा आहे त्यामध्ये आम्ही 2200 कोटी आमचा खर्च कमी केला. 2254 आम्ही रिड्यूस केला होता सुधारित अंदाज करताना डिसेंबरमध्ये. आर्थिक वर्ष 20-21च्या बजेटचा जेव्हा आम्ही रिवाईज बजेट केला तर 2254 कोटी आम्ही कमी केला. याचा अर्थ आहे की 2600 मायनस 2200 जवळपास 400 कोटी नेट अशा आहे जो आम्हाला हे एक असा वाटतो की 400 कोटीचा नेट आम्हाला लॉस इन रेव्हेन्यू होईल टोटल बजेटच्या. आणि हे 400 कोटी सोडून इतर कुठलंही हेड नाही जिथे आर्थिक वर्ष 20-21मध्ये महानगरपालिकाचा लॉस ऑफ रेव्हेन्यू आहे किंवा रिड्यूस रेव्हेन्यू आहे. म्हणून हे जो एक तर मी क्लॅरिफाय करत असतो की वारंवार 6,000, 8,000, 10,000 कोटी नुकसान महानगरपालिकाच्या 10,000 यावेळी महानगरपालिका तोट्यात जाणार आहे किंवा महानगरपालिकाचा रेव्हेन्यू एकदम कमी झालेला आहे 10,000पर्यंत फटका बसणार आहे. खरोखरी ते फिगर फक्त 600 कोटी येतो 400 कोटी येतो सॉरी. आणि तेच माझ्या स्पष्ट मत आहे की जो मी 1200 कोटी धरलेले आहे DPचे फक्त 300 कोटी मी ग्राह्य धरले आहे की मला आता समजा 15 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 300 कोटीच मिळणार आहे. ते ग्राह्य धरून 400 कोटीचा लॉस आहे. परंतु ते जे 300 कोटी मला खात्री आहे की हे 300 कोटीऐवजी आपला 700-800 कोटी 1000 कोटी मिळू शकतो. कारण मागचे 9 महिन्यापासून लोकांनी प्रीमियम भरलेले नाही. लोक वेट करत आहे. ज्या दिवशी ऑर्डर निघाला की लगेच 50% लोक ते फायदा घेणार आहे. कारण हे स्कीम 1 वर्षासाठीच आहे कायमची नाही. सो म्हणून त्या दृष्टीने जर जे काही प्रीमियम रक्कम लोकांनी भरायची आहे ज्यांचे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स त्यांनी पेंडिंग टेबल केलेले आहे तर हे 300 ते 400 कोटी जर आम्हाला जास्त मिळाले तर इफेक्टिव्हली स्पीकिंग वर्षभराचं जे आमचं जे काही नियोजन होता त्याच्यामध्ये विल कम टू 0 लॉस ऑफ रेव्हेन्यू. सो हे अत्यंत आवश्यक आहे इथे क्लॅरिफाय करणं. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू क्लॅरिफाय दॅट द कॉमन अंडरस्टँडिंग द कॉमन बिलीफ दॅट महानगरपालिका इज गोइंग इन बिग लॉसेस. Its revenues have fallen down by 10,000 crore because of COVID, and there is a huge gap in expenditure and revenue generation. Even I am talking of current year. I am not talking next year. Next year तर नंतर बोलतो. करंट इयरमध्ये हे सर्व जो मी गणित सांगितलं आपल्याला आणि हे मी एक सर्क्युलेटसुद्धा केलेला सॉफ्टवेअर कॉपी पाठवली आपल्याला बरेच लोकांना. आय हॅव सेंट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस. त्याच्यामध्ये सर्व उल्लेख केलेला आहे की हाऊ इन द करंट इयर our net loss despite everything may not be more than 400 crores, and that also may get recovered if 135 कोटीचा जो डेव्हलपमेंट एक्सपेंडिचर प्लॅन्ड आहे. STP जो आहे आपले 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आहे ते 15,688 कोटीचा त्याचा प्रोजेक्ट कॉस्ट आहे. आणि हे सर्व 15,688 कोटीचे 7 STPचे जो वर्क ऑर्डर्स आहे हे आपण मार्च महिन्यामध्ये निर्गमित करतो आहे आणि एप्रिलपासून काम सुरू होणार आहे. याशिवाय जे काही आपला हिंदू हिरो सम्राट बाळासाहेब ठाकरे मध्ये वैतरणा डॅम जो आहे मिडल वैतरणा डॅम तिथे आपण 536 कोटी खर्च करून 536 करोड आपण 80 मेगावॅट सोलर आणि 20 मेगावॅट हायड्रो याच्या वर्क ऑर्डर आपण आता 15 फेब्रुवारीला देतो आहे इन नेक्स्ट 10 डेज. याच्यावरसुद्धा एक मोठा प्रोजेक्ट आपण पुश करतो आहे जिथे 100 मेगावॉट वीज निर्मिती होणार आहे. 80 मेगावॉट सोलर आणि 20 मेगावॉट हायड्रो ज्याच्या वर्क ऑर्डर 15 फेब्रुवारीच्या सुमारे आम्ही निर्गमित करतो आहे. त्यानंतर पुढचा आपला अतिशय प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट आहे GMLR गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड जो वर्षानुवर्षाची चर्चा चालू होती. ते जो प्रोजेक्ट आहे त्याची प्रोजेक्ट कॉस्ट जवळपास 6,700 कोटी आहे.
ते सुद्धा मे महिन्यात 31 मेपर्यंत त्याचीसुद्धा वर्क ऑर्डर इश्यू होणार. सध्या टेंडरिंग प्रोसेस चालू आहे. त्यानंतर आपला जे काही मिठी रिव्हर आहे, रिज्युव्हिनेशन ऑफ मिठी रिव्हरचा विकास, खोलीकरण, रुंदीकरण, त्यानंतर इतर जे काही तिथे विकास कामे आहे ते 3172 कोटीचा प्रकल्प आहे जो ऑलरेडी प्रगतीपथावर आहे आणि यालासुद्धा आम्ही मेजर पुश देतो आहे 21-22मध्ये. याशिवाय पुढचा प्रोजेक्ट आहे 1463 कोटीचा 1463 crores. ते आहे रिज्युव्हिनेशन ऑफ दैसर, पोयसर आणि वालभट जो आपले रिव्हर्स आहेत यांच्या जो सुधार आहे, रुंदीकरण आहे, खोलीकरण आहे, सौंदर्यीकरण आहे. दैसर, पोयसर आणि वालभट हे याचा प्रोजेक्ट कॉस्ट आहे 1663 कोटी. त्यानंतर आपला देवनारला जे काही कतलखाना आहे याचेसुद्धा आम्ही फेब्रुवारी अखेर आम्ही निविदा काढतो आहे. 418 कोटीचा प्रकल्प आहे. अपग्रेडेशन ऑफ देवनार ॲबॅटियर हे सुद्धा मे अखेर जून पहिल्या आठवड्यापर्यंत याच्यासुद्धा मी वर्क ऑर्डर इश्यू करतो आहे. हे सुद्धा मोठ्या एक काम आपण हाती घेतो आहे. याशिवाय रेल्वे जो रेल्वे लाईन्स आहेत त्याच्यावर 12 ब्रिजेसचं काम नियोजित आहे, ज्यासाठी आम्ही 200 कोटी रुपया रेल्वेला वर्क करतो आहे आणि 12 ब्रिजेसचं काम हाती घेण्यात येणार आहे रेल्वेमार्फत. याशिवाय आमचे स्वतःचे जो 6 नवीन फ्लायओव्हरचं बांधकाम आणि 5 नवीन हॉस्पिटलच्या अपग्रेडेशनचे काम ते हाती घेण्यामध्ये ब्रिजेससाठी 1455 कोटी आणि हॉस्पिटलसाठी 1183 कोटी एवढी आपण हे कॅपिटल एक्सपेंडिचर तरतूद केलेली आहे. हे जो आपण 18,500 कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचर भरमसाठ वाढवतो आहे, जवळपास 72% वाढ करतो आहे आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचरमध्ये ओव्हर लास्ट इयर रिवाइज एस्टिमेट 72% इन्क्रीज. हे सर्व विकास कामे आहेत आणि हे सर्व कॅपिटल साईडला एक्सपेंडिचर आहे, रेव्हेन्यू साईडला एक्सपेंडिचर नाही. सो इट विल बी अ बिग पुश विच विल अल्टिमेटली बेनिफिट आवर एमिनंट सिटीजन्स ऑफ मुंबई सिटी. यानंतर दुसरा जो इश्यू आहे, एक मी क्लॅरिफाय करू इच्छितो बिफोर गोईंग फॉरवर्ड की अनेक ठिकाणी बातम्या येत आहे की मुंबई महानगरपालिकेला फार आर्थिक नुकसान झालेलं आहे कोविडमुळे आणि तूटच्या फिगर फार जास्त आहे. त्या संदर्भात मी क्लॅरिफाय करू इच्छितो की जे काही आमचे जे उत्पन्नचे स्रोत आहेत त्यामध्ये एक मुख्य स्रोत आहे आमच्या GST किंवा ऑक्ट्राचा इक्विलंट जो आम्हाला शासनाकडून मिळतो. ते रक्कम जवळपास 10,000 कोटी आहे. त्याच्यामध्ये काही तडजोड नाही, आपला 100% रक्कम मिळणार. त्यापैकी ऑलरेडी आम्हाला ते 8,000 कोटीचे वर प्राप्त झालेले आहे आणि 31 मार्चपर्यंत पूर्ण 10,000 कोटीची सुमारे रक्कम मिळणार आहे. 9,700 कोटी काहीतरी आहे. त्यानंतर जे काही शासनाकडून DPTC मार्फत 2,000 कोटी किंवा इतर निधी येते त्याच्यामध्ये सुद्धा काही तडजोड नाही. आता 2 हेड्स आहे जिथे आम्हाला कमी निधी मिळणार आहे, उत्पन्न मिळणार आहे. पहिला आहे आपला मालमत्ता कर आणि दुसरा आहे जे आपण काही आता रिअल इस्टेट इंडस्ट्रीला आपण काही सोय दिलेली आहे 50% प्रीमियमची. हे 2 सब हेड काढले, इथले कुठलेही सब हेडमध्ये घट रेव्हेन्यूमध्ये अपेक्षित नाही. आता हे मी क्लॅरिफाय करू इच्छितो, जो प्रॉपर्टी टॅक्स आहे त्याच्या ओरिजिनल जो एस्टिमेट होता 1 एप्रिल 2020 रोजी ओरिजिनल बजेट 2021च्या ते 6,769 कोटी होता. 6,769 crores. ते आम्हाला जे 31 मार्चपर्यंत अपेक्षित आहे ते 4,500 कोटी अपेक्षित आहे. तिथे आम्हाला 2,200 कोटीची घट होणार आहे. परंतु हे 2,200 कोटीची घट आहे हे महानगरपालिकेचं नुकसान किंवा कायमचा लॉस म्हणता येणार नाही, कारण हे एरियर्स म्हणून नेक्स्ट इयरला वसूल करता येईल आपल्याला. कारण आपली यंत्रणा इतर कामावर कोविडचे जो व्यापक काम होते
सर्व यंत्रणा, काही एअरपोर्ट्सवर, काही कोविड सेंटर्सवर, काही हॉस्पिटल्समध्ये, काही ॲम्ब्युलन्सेसवर, काही इतर कामासाठी आपण कार्यरत असल्यामुळे आपल्या यंत्रणाकडे सुद्धा यंत्रणाची कमतरता होती आणि लॉकडाऊन इत्यादीमुळे इवन लोकांवर सुद्धा फार ताण होता. हे प्रॉपर्टी टॅक्स या अशी स्थितीमध्ये कसा भरायचा. परंतु जरी हे 6,769 मायनस 4,500 हे जर 2,200 कोटीचे सुमारे जे काही शॉर्टफॉल आहे हे महानगरपालिकाच्या कायमचं नुकसान राहणार नाही. 21-22मध्ये हे ॲज एरियर्स रिकवर होणार आणि हे नुकसान भरपाई कव्हरअप होईल. आता एक ज्याला हे हेड जिथे वारंवार बातम्या येत आहे की महानगरपालिकाच्या सर्व उपस्थित प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सर्व माझे मित्र, सर्वप्रथम नमस्कार. जे की आपली महानगरपालिकाच्या बजेट आहे 21-22च्या, त्या संदर्भात मी थोडक्यात आपल्याला माहिती सादर करू इच्छितो. त्यानंतर आपले काही प्रश्न असतील सो आय विल व्हेरी हॅपी टू रिप्लाय. जे काही आपले की ठळक विशिष्ट आहे ते मी मांडू इच्छितो. 2020-21 या अंतर्गत आपला जे काही ओरिजिनल बजेट होता, बजेट एस्टिमेट्स, ते भांडवली खर्चाची रक्कम होती 14,637 कोटी. परंतु नंतर आपण जेव्हा रिवाईज एस्टिमेट्स केले तर कॅपिटल एक्सपेंडिचर आपण कमी करून 10,903 कोटीवर केला होता. सो मला सांगायला आनंद वाटतो की 21-22च्या आपला कॅपिटल एक्सपेंडिचर जो आहे ते आपण 18,750 कोटी केला आहे. कारण आपल्याला माहीत आहे की बजेटमध्ये 2 भाग आहे, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर. जो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे, महसुली खर्च, ते आपली जे काही पगार आहे किंवा प्रशासकीय खर्च येतो त्याच्यावर खर्च केला जातो. आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर विकास कामावर खर्च होतो, जे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आहेत. सो 20-21मध्ये जे काही रेशिओ होता डेव्हलपमेंट कामाच्या आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचरच्या आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरच्या, त्याचे रेशिओ होता 35-65. म्हणजे 35% टोटल निधी आपण बजेटची खर्च केली विकास कामावर, कॅपिटल एक्सपेंडिचरवर, आणि 65% खर्च केली आपण महसुली साईडला, रेव्हेन्यू साईडला, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरला. परंतु 21-22मध्ये आपला हे रेशिओ 48-52% आहे. म्हणजे 35% ऐवजी एकूण बजेटच्या 48% विल बी स्पेंट ऑन डेव्हलपमेंटल वर्क्स. आणि यामुळे आपण जे काही डेव्हलपमेंटल वर्क्स आहे त्याला एक मेजर पुश मिळणार आहे. जिथे आपण 20-21मध्ये फक्त 10,000 कोटी आपण ठेवला होता डेव्हलपमेंटसाठी, इथे आपण 18,000 कोटीवर आपण डेव्हलपमेंटसाठी आपण राखीव करतो आहे. आणि हे 18,000 कोटी आपण का राखीव करतो आहे, याच्या प्रमुख कारण आहे की जवळपास आपण जर कोस्टल रोड धरला तर एप्रिलपासून जवळपास 40,000 कोटीचे डेव्हलपमेंट काम आपण हाती घेतो आहे. दिस इज द लार्जेस्ट एवर पुश इन BMC इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. यामध्ये आपला 13,135 कोटीच्या ऑलरेडी काम चालू आहे कोस्टल रोडच्या, ज्यामध्ये चालू वर्षामध्ये जवळपास 1,600 कोटी खर्च होणार आहे. परवापर्यंत 1,400 कोटी खर्च झालेला आहे. आणि पुढचे वर्षी सुद्धा आम्ही जवळपास 2,000 कोटीपर्यंत खर्च करू कोस्टल रोडवर. त्यानंतर कोस्टल की गव्हर्मेंटकडे आम्ही एक अशी मागणी केली आहे की मुंबईच्या एक इंटिग्रेटेड, सस्टेनेबल
आणि प्रॉपर डेव्हलपमेंट होण्यासाठी मुंबईमध्ये एकच सक्षम प्राधिकरण चाहिए, एकच नियोजन प्राधिकरण असायला पाहिजे. There should be single planning authority like other cities of the country and world. Every major city in the world has only one planning authority. But Mumbai is an exception where you have multiple planning authorities. You have MMRDA, you have SRA, you have MHADA, you have BPT, you have BMC. आता याच्यामध्ये काय होतं, सर्व ठिकाणी वॉटर सप्लाय आमच्याच आहे, इलेक्ट्रिसिटी आमचीच आहे, परंतु different planning authority, they are working in different zones and त्याचे इंटिग्रेशन होत नाही. So a long period of time it can lead to something which is not integrated development in the town. So आम्ही शासनाकडे वारंवार मागणी करत आहे आणि आमच्या लेखीसुद्धा प्रस्ताव गेलेला आहे गव्हर्नमेंटकडे आफ्टर डिस्कशन्स विथ द गव्हर्नमेंट दॅट हे मल्टिपल जो प्लॅनिंग अथॉरिटीज आहेत they should be abolished and BMC should be declared a single planning authority in the city of Mumbai, so to have a holistic integrated development of the city. So government has given us very good response. So I want to share with you that MCGM to be declared as a unified planning authority, this is an advanced stage now. नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट देर वॉज अ कन्स्टंट डिमांड, सतत एक मागणी होती कफ पिरियडचे जे लोक आहे आपले नागरिक आहेत कफ पिरियडमध्ये राहणारे, की ते वर्षानुवर्ष त्यांची प्लॅनिंग अथॉरिटी MMRDA आहे. आता तिथे काही गार्डन्स आहे की रस्ते सफाई आहे की नाळा सफाई आहे, तिथे लोकांचं म्हणणं असं आहे की MMRDA एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी आहे, त्यांच्या काम हे सिविक ॲम्युनिटीज पुरवण्याचे नाही, म्हणून ते कमी पडते हे सिविक ॲम्युनिटीज प्रोव्हाइड करण्यासाठी. म्हणून त्यांचे अनेक वेळी डेलिगेशन मला भेटलेले आहे की आम्हाला तुम्ही BMCमध्ये सामील करा, जेणेकरून BMCचे स्वीपर्स, BMCचे सफाई कामगार, BMCचे गार्डन मेंटेन करणारी यंत्रणा त्या भागामध्ये काम करून लोकांना ते एक चांगली सोयीसुविधा आपण प्रोव्हाइड करू शकतो फॉर द एंटायर कपरेड एरिया. तसेच मरीन ड्राईव्ह आहे, ते सुद्धा आज प्लॅनिंग अथॉरिटी त्याची MMRDA आहे. सो याच्यावर गव्हर्नमेंटने इन प्रिन्सिपल मान्य केलेलं आहे. आम्ही गव्हर्नमेंटला ऑलरेडी प्रस्ताव पाठवलेला आहे की BMC दीज एरियाज कफ परेड अँड मरीन ड्राईव्ह इट शुड बी ट्रान्सफर्ड टू BMC ॲज प्लॅनिंग अथॉरिटी. म्हणजे गव्हर्नमेंटने जर हे दोन भाग मरीन ड्राईव्ह आणि कफ परेड एरिया याच्या प्लॅनिंग अथॉरिटी म्हणून अधिकार BMCला दिला, आपोआप दे विल बिकम अ BMC ज्युरिस्डिक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोव्हाइडिंग सिविक ॲम्युनिटीज टू दस पीपल. सो दॅट ऑल्सो आय एम हॅपी टू अनाउन्स टुडे दॅट वी हॅव ऑलरेडी given a written petition to government or a recommendation to government to declare Kaf Parade and Marine Drive as part of BMC and in capacity planning authority. Next point is there. Planning to build a world-class aquarium and marine research station in Mumbai. Aquarium and marine research station and aquarium in the present premises of Worli Dairy, which is lying closed now, at a cost of nearly 500 crore rupees. Here also the government would be spending this entire money, will come from the government, and BMC will implement this aquarium project and the Marine Research Center project. This work also will start in the year 21-22 and is a very priority item for the government. Right now we are in the process of preparing DPR. DPR will be prepared by end of February, and once DPR is approved, then we go for tendering. Then in the tender and the DPR, it will be elucidated as to how much time it will take. But the work shall start in the year 21-22. Then next very important point is that आमचे BMC अंतर्गत 3 वॉर्ड असे आहे जिथे लोकसंख्या फार जास्त आहे आणि त्यांचा साईज फार मोठा आहे.
तर वर्षानुवर्ष लोकांची अशी मागणी होती की त्याचं बायफर्केशन करावा आणि नवीन वॉर्ड क्रिएट करावे. त्यामध्ये एक पी वॉर्ड आहे, पी नॉर्थ, आणि ते एक के ईस्ट वॉर्ड आहे, आणि तिसरा एल वॉर्ड आहे. तर यासाठी आम्ही एक कमिटी केली होती. कमिटीचा अहवाल आला होता. तर कमिटीने अशी शिफारस केली की जे पी नॉर्थ आहे, पी नॉर्थ वॉर्ड शुड बी बायफर्केटेड इन 2 डिफरंट वॉर्ड्स, पी ईस्ट and P west. So that decision has been taken and it has been announced that and we have made budgetary provision also in the budget for creation of new ward. So now there will be 3 P wards, P South, P East and P West. So हे मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत वॉर्ड नंबर 25 होईल. म्हणजे आतापर्यंत 24 वॉर्ड्स आहेत. So creation of new ward will be done to make it more manageable and to provide civic amenities in a more better way to the citizens. So this is an important decision taken in this budget that there will be bifurcation of P South ward into P East and P West. And regarding K East and L ward, वी आर ते विचाराधीन आहे आणि थोडा आणखीन विचार करून याच्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल. परंतु पी साऊथचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. येस, इट विल बी ऑपरेशनल इन द इयर 21-22.